Please mute yourself. Somebody are on unmute condition. Please mute yourself. काही जण अनम्यूट कंडिशन वरती आहेत. प्लीज म्यूट करा. Students, in the last lecture already we have discussed about Born-Haber cycle and its importances. Okay, so what is exactly Born-Haber cycle, how the Born-Haber cycle was designed, and what are the different states of the designing of the Born-Haber cycle. And at the last part of this discussion we have covered importance of the Born-Haber cycle. Okay, so how the Born-Haber cycle is important as far as concerning the study of the different type of the ionic solids. So basically Born-Haber cycle, initially it was designed to determine the lattice energy of the ionic solids, but later on number of uses of the Born-Haber cycle has come. आणि ते जे युजेस आहेत, नंबर ऑफ युजेस, तर ते युजेस मध्ये आपण डिटर्मिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आणि बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत तर त्या डिस्कस केल्या. ठीक आहे. ओके, सो फॅजन्स. आता नाव इन द टुडेज लेक्चर we are going to discuss about one of the most important and the last concept of this topic, that is Fajans rule and its applications for polarizing power and the polarizability. See, काही जण मला चॅट बॉक्स वरती मेसेज टाकतायत, काही क्वेश्चन्स टाकतायत. I will just give the 5 minutes, last 5 minutes to you for the discussion. तत्पूर्वी तुमचे प्रश्न तुमच्याकडे राहू द्या. शेवटच्या 10 मिनिटांमध्ये तुमचे जे काही क्वेश्चन्स आहेत तर ते क्वेश्चन्स मी तुम्हाला त्याच्यावरती आपण डिस्कशन करूया. तत्पूर्वी आता कोणी एकही क्वेश्चन रेज करू नका, नाहीतर माझं लक्ष ते चॅट बॉक्स वरती कायम जाते, कारण तिथं सिग्नल दिसतायत मला. त्यामुळं जस्ट काय करा की hold your questions. I will just give the last 5 minutes to discuss with your questions. ठीक है. तर we will just start the discussion of the last point of our topic, and that is the Fajans rule. मला वाटतं बऱ्यापैकी डिस्कशन फॅजन्स रूलच्या बाबतीमध्ये तुम्ही केलेलं असेल, याच्या अगोदर तुम्हाला झालेलं पण असेल. तर if anyone can give the what is Fajans rule or can give the answer about what is Fajans rule, they can just type your answer in the chat box. What is Fajans rule is about, is all about. तर कशाच्या बद्दल ऍक्च्युअली फॅजन्स रूल आहे ते जर कोणाला सांगता आलं तर तुम्ही सांगू शकता, नो डाऊट. So we will discuss what is the exact meaning of the Fajans rule. Then we will discuss the applications of the Fajans rule for the polarizing power and polarizability. So we should first understand what is polarizing power and what is polarizability. तर हे दोन्ही कन्सेप्ट पण आपल्याला समजून घ्यायचे आहेत, आणि मग त्याचबरोबर फॅजन्स रूल काय आहे ते पण बघायचं आहे, आणि ऍक्च्युअली फॅजन रूलचं इम्पॉर्टन्स काय आहे, कशासाठी फॅजन्स रूल डिझाईन केला गेला. सो आय गॉट वन आन्सर. तर फॅजन्स रूल इज अबाउट percentage of the covalent character in the ionic compound. Yeah, no doubt. Fajans rule is about percentage of the covalent character in the ionic compound. तर ionic compound मध्ये covalent character असणार percentage, त्याच्याबद्दल Fajans rule सांगतो. And I think that whatever the discussion regarding the Fajans rule, introductory discussion that we have initiated in the last lecture, आणि कशासाठी फॅजन्स रूल डिझाईन केला किंवा फॅजन्सला का वाटलं की हे रूल्स द्यावेत, तर त्याचं काय डिस्कशन होतं तर ते थोडं आपण लास्ट लेक्चरला इनिशिएट केलं होतं. आय विल जस्ट हायलाइट व्हॉट एव्हर द डिस्कशन दॅट वी हॅव इनिशिएटेड इन द लास्ट लेक्चर अबाउट द फॅजन्स रूल. तर त्याच्यामध्ये मी काय सांगितलं होतं की जनरली ऑल द आयोनिक सॉलिड्स, म्हणजे जनरली आयोनिक कंपाऊंड जर आपण बघितले तर दिस आयोनिक सॉलिड शोज हाय मेल्टिंग पॉइंट, देन हाय बॉइलिंग पॉइंट. It also shows the high equivalence point at the melting condition. Again, these ionic compounds shows the colorless appearance. म्हणजेच काय की these are the some properties which are shown by the different type of the ionic compounds. ठीक है. Generally, most of the ionic compounds shows high melting point,
high boiling point, high equivalent conductance, as well as the colorless appearance. Okay, these are the common properties of the most ionic compounds. But so this is one of the important point. But there are some ionic solids. Which exhibits low melting point as well as low boiling point, low equivalent conductance, and the appearance of this compound is also colored one rather than the colorless appearance. म्हणजे मॅक्सिमम बघा आयनिक कंपाऊंडचे कलर कसे असतात व्हाईटच्या आसपास असतात, व्हाईट ऑफ व्हाईट किंवा ऑफ कलर म्हणजे थोडक्यात काय की फेंट कलर्ड कंपाऊंड असतात. पण आपल्याला काही कंपाऊंडच्या बाबतीमध्ये असं जाणवतं की ते कंपाऊंड कलर्ड आहेत. दे आर आयनिक कंपाऊंड्स नो डाउट, बट देन ऑल्सो these compound shows colored appearance, this compound shows high equivalent conductance, this compound shows low melt एक मिनिट कन्फ्युजन झालं आपलं की काय असेल की काही आयनिक सॉलिड असे की दे शोज लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, लो इक्विव्हॅलंट कंडक्टन्स अँड ॲज वेल एज द कलर्ड अपीअरन्स. पण ऍक्च्युअली हे आयनिक कंपाऊंडच्या प्रॉपर्टीला कुठेतरी धरून नाही असं आपल्याला वाटतं. कारण का तर आपल्याला जनरल आयनिक कंपाऊंड माहिती आहे, जस्ट टेक द कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, NaCl. NaCl जर आपण बघितलं त्याचा मेल्टिंग पॉईंट खूप जास्त आहे, त्याचा बॉइलिंग पॉईंट जास्त आहे, त्याचा इक्विव्हॅलंट कंडक्टन्स जास्त आहे आणि तो व्हाईट कलरचा कंपाऊंड आहे. तर बऱ्यापैकी मॅक्झिमम आयनिक कंपाऊंड अशा प्रकारचे प्रॉपर्टी दाखवतात. म्हणजे दे शोज हाय मेल्टिंग पॉइंट, हाय बॉइलिंग पॉइंट, हाय इक्विव्हॅलंट कंडक्टन्स अँड द कलरलेस अपीअरन्स. कोणाचं तरी साऊंड अनम्यूट आहे रे, प्लीज थोडस असं करू नका, साऊंड म्यूट करा. कोण आहे? साऊंड जर म्यूट केला तर बरं पडेल. साऊंड प्लीज म्यूट करा. साऊंड म्यूट करा. कोण आहे? अरे बाळांनो, तुम्हाला स्वतःच साऊंड म्यूट करायला सांगितलेलं कळालं नाही का? हा, देसाई. देसाई. देसाई कोणतरी. ठीक आहे, कुणी अनम्यूट करू नका आता प्लीज. ओके, तर बेसिकली काय आहे बघा की हे जे सगळ्या गोष्टी आहेत म्हणजे बघा नॉर्मल आयनिक कंपाऊंडच्या प्रॉपर्टीज कशा असायला पाहिजे होत्या, त्याचे मेल्टिंग पॉईंट जास्त असायला पाहिजे होते, बॉइलिंग पॉईंट जास्त असायला पाहिजे होते, इक्विव्हॅलंट कंडक्टन्स जास्त असायला पाहिजे होता आणि त्याचा कलर हा व्हाईटच्या आसपास असायला पाहिजे होता. ते आहे पण, बट देर आर सम आयनिक कंपाऊंड्स which exhibits low melting point, low boiling point, as well as low equivalent conductance, and this compound shows the colored appearance. आता हे ऍक्च्युअली हे सगळं फॅजन्सला 1924च्या आसपास म्हणजे इथून 100 वर्ष बरोबर पाठीमाग त्यावेळेस त्याला हे जाणवलं बघा. सो बिफोर in the year 1924 or before that year, Hagen was observed this thing. काय थिंग ऑब्झर्व केली? देर आर सम कंपाऊंड्स which shows low melting point, which shows low boiling point, which shows equivalent conductance, low equivalent conductance, and which shows colored appearance, but these compounds are ionic. And how it is? तर हा त्यावेळेस त्याला ऍक्च्युअली पडलेला क्वेश्चन होता. ठीक आहे, मग त्याच्यासाठी मग त्यानं थोडंसं काय केलं, सर्चिंग करायला सुरुवात केली आणि त्यानं मग थोडा अभ्यास करायला सुरुवात केली आणि त्याला असं जाणवलं की काहीतरी वेगळं आहे. आणि ते वेगळं म्हणजे त्याने काय सांगितलं, व्हॅरिएशन इन द डिग्री ऑफ कोव्हॅलंट कॅरेक्टर इन द आयनिक कंपाऊंड. म्हणजे फायनली कन्क्लुजन त्याने सांगितलं. व्हॉट वॉज द कन्क्लुजन ऑफ द फॅजन्स रूल? तर कन्क्लुजन ऑफ द फॅजन्स रूल वॉज दॅट there is some degree of covalent character present in the ionic compound, and therefore ionic compounds shows properties like a covalent compound. असं त्याने सांगितलं. म्हणजेच काय की there is a variation in the degree of covalent character in the ionic compound. आणि मग या ऍक्च्युअली हा जो त्यानं फॅक्ट आहे तर तो फॅक्ट विचारात घेऊन मग डिस्कशन करायला सुरुवात केली. मग पुढे त्याने रूल वगैरे त्याचे डिटेल जे डिस्कशन ते मांडलं. ठीक आहे, ओके. तर तो ऍक्च्युअली फॅक्ट काय बघा आपण पुढच्या स्लाइड मध्ये बघूया. नाउ जस्ट गो टू व्हॉट इज द स्टेटमेंट ऑफ द फॅजन्स रूल. फॅजन्स रूल न मग काय सांगितलं की त्यानं पहिल्यांदा त्यानं सांगितलं की ऍक्च्युअली त्याचं मेन कन्क्लुजन काय होतं, there is a variation in the degree of covalent character in the ionic compound. Variation in the degree of covalent character in the ionic compound,
प्रत्येक आयनिक कंपाऊंड मध्ये वेगवेगळ्या प्रमाणामध्ये कोव्हॅलंट कॅरेक्टर असतं आणि त्या कोव्हॅलंट कॅरेक्टरमुळे काय होतं की आयनिक कंपाऊंडच्या प्रॉपर्टीज ह्या एक्सपेक्टेशन पेक्षा कमी दिसतात तुम्हाला, एक्सपेक्टेशन पेक्षा कमी दिसतात. तर हे त्याच्या पाठीमागचं मेन रिझन आहे. आता ते थोडं आपण काय करूया तर डिटेलमध्ये डिस्कस करूया. I think that whatever the background study of the Fajans rule that we have covered here, काय बॅकग्राऊंड त्याच्या पाठीमागचं फिल्मचं बॅकग्राऊंड असं तसं इथं तुम्हाला बॅकग्राऊंड पण सांगायला पाहिजे. ठीक आहे. So now let us go to the further study of the Fajans rule. तर ते Fajans रूलच्या पुढचा त्यानं जो पुढचा जो स्टडी मांडला तर तो स्टडी आपण थोडं काय करूया की डिस्कस करूया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल जस्ट सी द स्टेटमेंट ऑफ द Fajans rule. तर त्यानं स्टेटमेंटमध्ये काय सांगितलं, आता व्हॅरिएशन कशामुळे येते हे सांगितलं स्टेटमेंटमध्ये. पहिल्यांदा आपण मी कन्क्लुजन काय सांगितलं की देर इज सम डिग्री ऑफ व्हॅरिएशन और काय असेल की व्हॅरिएशन इन द डिग्री ऑफ कोव्हॅलंट कॅरेक्टर इन द आयोनिक कंपाऊंड. म्हणजेच काय की देर इज सम कोव्हॅलंट कॅरेक्टर इन द आयोनिक कंपाऊंड. आयोनिक कंपाऊंड मध्ये काही थोडंफार कोव्हॅलंट कॅरेक्टर असतं. आता ते कसं असतं, कशामुळे असतं, तर द आन्सर ऑफ दिस पर्टिक्युलर क्वेश्चन ॲज गिवन बाय द स्टेटमेंट ऑफ द फॅजन्स रूल. तर ते फॅजन्स रूलच्या स्टेटमेंट तुम्हाला याचं उत्तर मिळतं. ते उत्तर काय बघा, द स्टेटमेंट काय ते आपण फॅजन्स रूलचं ते बघूया की काय स्टेटमेंट सांगितले बघा. व्हेन टू अपोजिटली चार्ज आयन्स, अपोजिट चार्ज आयन म्हणजे काय की वन आयन विल बी पॉझिटिव्ह चार्ज आयन, अनदर विल बी द निगेटिव्ह चार्ज आयन. ठीक आहे, त्यामुळे त्याला अपोजिटली चार्ज आयन म्हटलेलं इथं दाखवले बघा. So this is a positively charged ion, this is a negatively charged ion. म्हणून इथं काय म्हटलं की when two oppositely charged ions are brought together at the equilibrium distance. आता equilibrium distance म्हणजे नक्की काय, तर ते तुम्हाला मी थोडक्यात सांगतो की सपोज we have two magnets. सपोज we have two magnet. आपल्याकडे दोन मॅग्नेट आहे. आता दोन मॅग्नेट आपण मला सांगा की एवढ्या अंतरावरती जर असे दूरवरती ठेवले तर ते एकमेकांकडे अट्रॅक्ट होतील का? नो. So these two magnets will not attract to each other because these two magnets they are away from their range of attraction. They are away from their range of attraction. जर पण जसं आपण जवळ आणलं मॅग्नेट तर एका ठराविक डिस्टन्सला काय होईल, these two magnets will attract to each other instantaneously. म्हणजे त्याला ते जे डिस्टन्स आहे त्याला आपण इक्विलिब्रियम डिस्टन्स म्हणूया. म्हणजेच काय की एकमेकाच्या काय म्हणू शकतो की आपण एरियामध्ये थोडक्यात येणं. तर बघा इथं मॅग्नेट ए आणि मॅग्नेट बी दाखवलंय मी, आणि मॅग्नेट ए आणि बी आहे. ठीक आहे. सो दिस मॅग्नेट ए अँड बी विल अट्रॅक्ट टू इच अदर वेन दे आर इन द इक्विलिब्रियम डिस्टन्स. त्यांना अजून दूर नेलं तर ते एकमेकाकडे अट्रॅक्ट होणार नाही, एका ठराविक अंतराला ते एकमेकाकडे अट्रॅक्ट होते. तसंच आयनच्या बाबतीमध्ये सुद्धा आहे. दोन अपोजिट चार्ज आयन जर एकमेकाच्या जवळ आणले इक्विलिब्रियम डिस्टन्सला तर काय होतं की वन आयन विल बी अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स द अदर आयन. तो प्रकार आहे. ठीक आहे. तर स्टेटमेंट काय बघा, when two oppositely charged ions are brought together at the equilibrium distance, then cation attracts the electron cloud of the anion. कारण स्टेटमेंट वाचतो आणि मग नंतर आपण खालची इमेज डिस्कस करूया, कारण स्टेटमेंट अर्ध होते आणि मग डिस्कशन अर्ध्यात राहील, तुम्हाला लिंक लागणार नाही. त्यामुळे आपण अगोदर स्टेटमेंट कंप्लीट करूया. काय म्हटलेलं आहे, when two oppositely charged ions are brought together at equilibrium distance, then cation attracts the electron cloud of the anion and repels its positively charged nucleus. कोणाचा? anion चा न्यूक्लियस. बरोबर. म्हणजे हे मेन स्टेटमेंट आहे काय, when two oppositely charged ions are brought together at equilibrium distance, then cation attracts the electron cloud of the anion and repels its positively charged nucleus. So this results in the distortion or polarization of the anion. तर याच्यामुळे anion डिस्टॉर्शन होतं किंवा पोलरायझेशन होतं. and this is the main cause of the variation in the covalent character in the ionic compound. तर याच्यामुळे ऍक्च्युअली काय होते, आयनिक कंपाऊंड मध्ये कोव्हॅलंट कॅरेक्टर येते या गोष्टीमुळे. आता खाली एक इमेज दिलेली आहे बघा, फॅजन्स रूल आणि ती पोलरायझेशन ऑफ कॅटायनची इमेज दिलेली आहे. पोलरायझेशन ऑफ anion बाय कॅटायन, सॉरी, पोलरायझेशन ऑफ anion बाय कॅटायनची इमेज दिलेली आहे. आता anion म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे, इट इज अ निगेटिव्हली चार्ज काय असेल की पार्टिकल असेल आणि कॅटायन इज द पॉझिटिव्हली चार्ज पार्टिकल. आता हे जे वरचं जे स्टेटमेंट आपण वाचलं तर ते जे स्टेटमेंट आहे, सो दिस स्टेटमेंट वी विल अंडरस्टँड विथ द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. तर ते डायग्राम म्हणून अंडरस्टँड करूया. कन्सिडर these are the two oppositely charged ions. Sorry, these are the two oppositely charged ions. One is a positively charged ion, another one is a negatively charged ion. These are the two
oppositely charged ions, and these two oppositely charged ions we have brought together. ते दोघे एकत्र आणलेले आहेत, इक्विलिब्रियम डिस्टन्सला आणलेले आहेत. We have brought together at the equilibrium distance. देन पुढे काय म्हटलेलं आहे, असं आणल्यानंतर काय होईल बघा, म्हणजे पहिली इमेज आहे, आपण ही कुठवर समजूया. दिस फर्स्ट इमेज इज अप टिल दिस सेंटेन्स. हे जे इथपर्यंत जे सेंटेन्स आहे तुमचं, हे मी रेड अंडरलाईन केलेलं. कन्सिडर दिस इज द फर्स्ट, this is your first image, that is two oppositely charged ions are brought together at the equilibrium distance. Now then the second underline, cation attracts the electron cloud of the anion and repels its positively charged nucleus. ही तुमची दुसरी फिगर असणार बघा, फिगर नंबर 2, म्हणजे इथं मी करतो, फिगर नंबर 2 असेल. ठीक आहे, तर याच्यामध्ये बघा फिगर नंबर 2 मध्ये काय आहे की कॅटायन अट्रॅक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द anion, म्हणजे हा कॅटायन आहे. असं केल्यानंतर काय होईल की हे सगळं एकच आहे बघा, म्हणजे ही पहिली स्टेप आहे प्रोसेसची, ही दुसरी स्टेप आहे, ही तिसरी आणि चौथी स्टेप आहे. ठीक आहे, आता इथं काय झालं, ह्या कॅटायनने काय केलं, ह्या anion वरचा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आहे तो स्वतःकडे ओढून घेतला, इकडच्या बाजूला असं ओढून घेतला. आणि हे ओढून घेताना काय झालं बघा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओढून घेताना काय केलं बघा, जनरली इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यावेळेस ओढून घेतला, मी परत एकदा तुम्हाला दाखवतो. जस्ट I will explain the same. ठीक आहे, so this cation has attracted the electron cloud of the anion. याच्यावर हा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आहे अट्रॅक्ट केला, कुठे इकडे ओढला बघा, दिसते बघा तुम्हाला इथं बघा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड असा कंटिन्युअस व्यवस्थित होता, पण तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इकडे ओढला गेला. इथं काय झालं, इथं ओढला गेला, त्यामुळे त्याचा शेप बदललेला दिसतोय बघा, आपल्याला शेप चेंज झाला. आणि हे जे रेड कलर दाखवलेलं आहे, हे रेड कलर, तर रेड कलर काय हो, तो कॅटायनचा न्यूक्लियस आहे, सॉरी anion न्यूक्लियस. रेड कलर काय आहे, तो रेड कलर जे दाखवलेलं आहे, इट इज द न्यूक्लियस ऑफ द anion. स्लाइड दिसते का सर कोणाला? एक मिनिट, हा एक मिनिट, स्लाइड दिसते का? ओके, स्लाइड दिसते ना? नो डाऊट, ठीक आहे. तर ओके ओके, ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. तर हे काय झालं की बघा, थोडस, हे पहिले डायग्राम आहे. दुसऱ्या डायग्राम मध्ये काय झालं की कॅटायनने anion इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओढून घेतला, त्यामुळे anion शेप चेंज झाला बघा. आणि सायमल्टेनियसली काय म्हटले बघा, रिपेल्स इट्स पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियस. म्हणजे हा जरी anion असला तर हा रेड कलरचा जो न्यूक्लियस दाखवला ना, हा पॉझिटिव्हली चार्ज आहे, यानं त्याला रिपेल केलं बघा. म्हणजे या न्यूक्लियसने, कॅटायनच्या न्यूक्लियसने anion न्यूक्लियसला रिपेल केलं, ढकलून दिलं, आणि त्याच्यावरचा इलेक्ट्रॉन क्लाउड तेवढा ओढून घेतला स्वतःकडे. तर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओढून घेतल्यामुळे काय झालं बघा, न्यूक्लियस इकडे गेला आणि इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इथं मध्ये वाढली. इथं बघा, या दोघांमध्ये इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी होती का नव्हती, पण इथं काय की दोन न्यूक्लियस मध्ये इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी जी आहे ती वाढलेली आहे. मग त्याच कन्सेप्टला आपण काय म्हणतोय की पोलरायझेशन ऑफ द anion और डिस्टॉर्शन ऑफ द anion. आणि फॅजन हेच सांगतो, ड्यू टू द पोलरायझेशन और ड्यू टू द डिस्टॉर्शन ऑफ anion some covalent character always present in the ionic solid. तर त्याच्यामुळे आयोनिक सॉलिड मध्ये कोव्हॅलंट कॅरेक्टर असतं. म्हणजे बघा, इथं पोलरायझेशन दाखवलेलं, कम्प्लीट पोलरायझेशन झालेली इथं डायग्राम आहे. आणि याच्यामुळे काय झालं बघा, या भागामध्ये इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढली. हा बघा, कॅटायनचा न्यूक्लियस आहे आणि इकडे anion न्यूक्लियस आहे. न्यूक्लियस दोघांचे पण पॉझिटिव्ह चार्जेस असतात. फक्त कॅटायन काय करतो, त्या anion वरचा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आहे तेवढा फक्त ओढून घेतो, आणि तो न्यूक्लियस मागच्या बाजूला तसंच सोडून देतो. म्हणजे मग न्यूक्लियस रिपेल होतो आणि इलेक्ट्रॉन क्लाउड काय होतो, अट्रॅक्ट होतो. आणि त्यामुळे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी जी आहे ती या भागामध्ये जास्त वाढते. तर या भागामध्ये काय होते, इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी जास्त वाढते, आणि त्याच्यामुळे काय होतं की पोलरायझेशन होतं किंवा डिस्टॉर्शन होतं. त्यालाच आपण असं म्हणतो. डिस्टॉर्शन होणं म्हणजे काय, चेंज हॅपन्स इन द शेप ऑफ द एनी पार्टिकल किंवा एनी आयन, कुठल्या पण आयनच्या शेप मध्ये काय होणं की थोडक्यात चेंज होणं, त्याला आपण पोलरायझेशन असं म्हणतो. ठीक आहे, पोलरायझेशन म्हणजे काय की शेप मध्ये चेंज होणं, कुठल्याही आयनच्या शेप मध्ये चेंज होणं, तर त्याला आपण जनरली काय म्हणतो की पोलरायझेशन असं म्हणतोय. आणि हे जे पोलरायझेशन होणं आहे, सो पोलरायझेशन और डिस्टॉर्शन इज द मेन कॉज ऑफ द प्रेझेन्स ऑफ कोव्हॅलंट कॅरेक्टर इन द आयोनिक कंपाऊंड, असं त्यानं सांगितलं. म्हणजे हे झालं, दिस इज अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ द, दिस इज अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ द काय असेल की फॅजन्स रूल. तर हे आहे की फॅजन्स रूलचं स्टेटमेंट आहे. म्हणजे बघा, जेवढं जास्त पोलरायझेशन असेल तेवढं काय होईल की ग्रॅज्युअली कोव्हॅलंट कॅरेक्टर वाढत वाढत जातं.
आणि कोव्हॅलंट कॅरेक्टर वाढलं का आणि कंपाऊंडच्या प्रॉपर्टी ज्या आहेत त्या कमी होतात, बॉइलिंग पॉईंट कमी होणं, मेल्टिंग पॉईंट कमी होणं. सो ऑल दिस थिंग विल गेट हॅपन. ठीक आहे, तर दिस इज अबाउट द स्टेटमेंट. आणखीन त्याच्यामध्ये फर्दर काय डिस्कशन आहे ते आपण पूर्ण करूया. ठीक आहे, लास्ट 5 मिनिट्स ओनली, कारण आपल्याकडे वेळ कमी आहे. आज मीटिंग बहुतेक अर्धा तासात संपली का काय, कमी वेळेत संपली. ठीक आहे, आता याच्यामध्ये आणखीन काही कन्सेप्ट आहेत. म्हणजे त्या कन्सेप्ट म्हणजे काय की व्हॉट इज द पोलरायझिंग पॉवर, व्हॉट इज पोलरायझॅबिलिटी, जे आपण सुरुवातीला बघितली, ते कन्सेप्ट थोडंसं समजून घेऊया. आता पोलरायझिंग पॉवर हा कन्सेप्ट काय बघा. तर आपण पहिल्यांदा पोलरायझिंग पॉवर मध्ये दोन कन्सेप्ट आहेत, पोलरायझिंग पॉवर ऑफ कॅटायन as well as polarizing power of anion. Similarly, in the polarizability also, there are two concepts. First one is the polarizability of the anion and polarizability of the cation. असे दोन कन्सेप्ट आहेत. म्हणजे प्रत्येकाच्या मध्ये काय की बेसिकली दोन कन्सेप्ट आहेत. ओके, आता पहिल्यांदा आपण बघूया की पोलरायझिंग पॉवर ऑफ द कॅटायन. आता पोलरायझिंग पॉवर ऑफ कॅटायन हा कन्सेप्ट काय बघा. इट इज द पॉवर ऑफ कॅटायन, इट इज द पॉवर ऑफ कॅटायन टू पोलराइज टू द anion, टू पोलराइज द anion. anion ला पोलराइज करणं म्हणजे काय हो, टू ड्रॅग द इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ऑफ द anion बाय रिपेलिंग इट्स न्यूक्लियस. त्याचा न्यूक्लियस तिकडे ढकलून द्यायचा आणि त्याच्यावरची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी अशी स्वतःकडे ओढून घ्यायची. ठीक आहे, अशा प्रकारची टेंडन्सी ज्या कॅटायन मध्ये आहे, तर त्याला आपण काय म्हणतो की पोलरायझिंग पॉवर ऑफ कॅटायन. म्हणजेच काय की द टेंडन्सी, म्हणजे थोडक्यात काय म्हणू शकतो, इट इज द पॉवर ऑफ कॅटायन टू पोलराइज द anion. anion वरचा इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्वतःकडे ओढून घेण्याची असलेली पॉवर, त्याला पोलरायझिंग पॉवर ऑफ द कॅटायन असं म्हणतो. सिमिलरली देयर इज अ कन्सेप्ट ऑफ पोलरायझिंग पॉवर ऑफ anion ऑल्सो. आता पोलरायझिंग पॉवर ऑफ anion ची डेफिनेशन आपण कशी करू शकतो. इट इज द पॉवर ऑफ द anion टू पोलराइज द कॅटायन. उलट, टू पोलराइज द कॅटायन, कॅटायनवरचा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओढून घ्यायसाठी anion कॅटायनवरचा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओढून घेणं, किंवा anion कॅटायनवरचं इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओढून घ्यायला वापरलेली पॉवर, त्याला आपण काय म्हणू शकतो की पोलरायझिंग पॉवर ऑफ द anion. उलटा कन्सेप्ट आहे. नाउ अगेन देयर इज वन मोर कन्सेप्ट, दॅट इज द पोलरायझॅबिलिटी ऑफ द anion. आता पोलरायझॅबिलिटी ऑफ द anion म्हणजे हा कन्सेप्ट काय बघा. इट इज द टेंडन्सी ऑफ एन anion टू गेट पोलराइज बाय द कॅटायन. इट इज द टेंडन्सी ऑफ एन anion टू गेट पोलराइज बाय द कॅटायन इज कॉल्ड एज पोलरायझॅबिलिटी ऑफ द anion. म्हणजे ही उलटी कन्सेप्ट आहे बघा. आता हे काय की ही टेंडन्सी आहे कुणाची, anion ची. कशाची टेंडन्सी आहे, टू गेट पोलराइज, म्हणजे स्वतःचा शेप बदलून घेण्याची anion कॅटायन करून. तर त्याला आपण काय म्हणू शकतो की पोलरायझॅबिलिटी ऑफ द anion. त्याच्यामध्ये आणखीन एक कन्सेप्ट आहे, तो म्हणजे पोलरायझॅबिलिटी ऑफ द कॅटायन. आता पोलरायझॅबिलिटी ऑफ द कॅटायन हा कन्सेप्ट कसा असेल हो, इथला शब्द बदलायचा बघा. इट इज द टेंडन्सी ऑफ द कॅटायन टू गेट पोलराइज बाय द anion. उलटा करायचा, हा शब्द इथं टाकायचा आणि इकडचा शब्द इथं टाकायचा. ठीक आहे, आणि जो पहिला शब्द येतो तोच इथं टाकायचा, म्हणजे पोलरायझॅबिलिटी ऑफ द कॅटायन होईल. ठीक आहे, तर या दोन कन्सेप्ट आहेत याच्या बरोबर असणारे. आपल्याकडे 3च मिनिटं राहिलेत, आपण थोडं डिस्कशन करूया, कोणाचे काही क्वेश्चन आहेत, आणि त्याच्यानंतर मला वाटतं राहिलेले डिस्कशन जे आहे, सो दिस रिमेनिंग डिस्कशन विल जस्ट कॅरी ऑन इन द नेक्स्ट लेक्चर, इन द नेक्स्ट वीक. पुढच्या वीकमध्ये आपण ते डिस्कशन जे आहे ते कॅरी ऑन करूया. म्हणजे डिस्टॉर्शनचे डेफिनेशन आपल्याला बघायचे, आणि मग फॅजनचे 3 रूल आहेत. ऍक्च्युअली फॅजनने 3 रूल डिझाईन केले. सो व्हॉट आर दीज 3 रूल्स ऑफ द फॅजन्स, that also we'll discuss in the next lecture. ठीक आहे, up till we'll stop here the discussion regarding the Fajans rule. We will continue this discussion in the